फ्रेंड दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम वाई बाइल्स। आज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨ ਟਾਸਕ 2। ਵੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ स्टूडेंट अज की वीडियो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी पैराग्राफ भी एक टास्क 2 का बॉडी पैराग्राफ किवें दा होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ को आइडिया आ गया, उस आइडिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੰਟਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ वो वीडियो जाके पहले इंट्रो देखो। हुण आप बॉडी पैराग्राफ की गल करन जा रहे हैं। सर ना पहला मैं ओवरव्यू देन लगा बॉडी पैराग्राफ दे विच की होना चाहिए। एक टास्क स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब अपना मेन आइडिया उन्होंने एक्सप्लेन करना होना चाहिए, उहदा एग्जाम्पल ते उहदा की रिजल्ट ते की इफेक्ट आ। ये चार चीज़ां मैंडेटरी हुंदियां एक बॉडी पैराग्राफ दे विच। ते एक बॉडी पैराग्राफ लगभग 2.5 बैड का हुंदा। जे आपां दो बॉडी पैराग्राफ बनाने तो एक बॉडी पैराग्राफ 2.5 बैड का होंदा बनता, ठीक है। तो ये लगभग अपने कोल बॉडी पैराग्राफ दे विच 70 to 80 वर्ड्स होने चाहिए, मस्ट आ। 65 ला लो, 65 तो थले नहीं होने चाहिए तो 80 तो उपर नहीं होने चाहिए। फिर जाके अपनी वर्ड लिमिट पूरी होंगी है जो 2 बॉडी पैराग्राफ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋ, 2 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਗਾਇਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਕੋਜ਼ਿਸ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੈਨੀ offenders commit more crimes after serving their first punishment। भी आपकी पहली सज़ा कट्टन तो बाद ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੋਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਵਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕੋਜ਼ਿਸ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ पहली सज़ा कट्टन तो बाद होर क्राइम कर सकते हैं। देखो मैं तो आपका आइडिया लैके चलिया, मैं ये सोचा होया भी रीहैबिलिटेशन की कमी के करके। रीहैबिलिटेशन का मतलब होंदा एवं दा सेंटर जिहड़े जेल दे विच उन्हां नूं एजुकेट कराउंदा, उन्हां दी जिहड़े स्किल्स आ उन्हां नूं पॉलिश करदा। उहदे नाल की होऊगा, जिहड़ा ज़्यादातर क्राइम्स जिहड़े हुंदे ने वो सिर्फ फाइनैंशियल क्राइसिस करके हुंदे ने, पैसे की कमी करके करदे आ क्राइम्स। सो जे उन्हां कोल एवें दी कोई सेंटर उत्थे जेल च मिल जूगा जिथों उन्हां नूं एक तरह का राह खुल जूगा किसी जॉब वास्ते, एजुकेशन होगी जॉब मिल जूगी, जे उन्होंने स्किल्स पॉलिश होणगियां तां भी उन्होंने जॉब मिल सकती है। सो इस करके उन्होंने एक साधन मिल जूगा तो वो उस तो बाद क्राइम्स नहीं करनगे। मैं तो आ लिखन जा रहा, ओके। जे ਉਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सेंटेंस फॉर्मेशन आ, कोई आइडियाज़ दी या कोई उस तरह की वीडियो नहीं है, सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन दी आ। चलो आप गल करते हैं हुण अपनी वीडियो ते। देखो एक बॉडी पैराग्राफ में शुरू करने वास्ते चाहिए ने कनैक्टर्स। कनैक्टर्स किहड़े हो सकते हैं, टू बिगिन विद, टू एम्बार्क विद। जे तुहाडे कोल 2 आइडियाज़ ने, फर्स्टली सैकेंडली थर्डली, एवें हो सकते हैं ताकि एग्जामिनर नूं पता लग जाए भी हाँ भी हुण पैसेज शुरू हो रहा, बॉडी पैराग्राफ शुरू हो रहा। हुण अपना पहला जिहड़ी लाइन आ अपना टॉपिक आ भी क्यों जिहड़े क्रिमिनल्स द्वारा क्राइम करते हैं पहली सज़ा कट्टन तो बाद। हुण इनू आपां 2-3 तरीके नाल लिख सकते। मैं तुहानूं दिखाउणा, एक तां हुंदी आ भी आपां लिख दईए भी हाँ भी इहदे कई कारण आ, पर जिहड़ा मेन कारण आ मेरा वो आ वा। सो मैं लिखण लगा देयर आर ओशियंस ऑफ मतलब बहुत सारे कारण आ। इत्थे थां ते तुसीं प्लैथोरा ऑफ भी लिख सकते हो, एक वर्ड्स आ प्लैथोरा ऑफ, या फिर नंबर ऑफ, सिंपल जड़ा नंबर ऑफ भी बहुत सारे कारण ने तेरा नंबर ऑफ। अगे आप लिखने रीजनस
बहुत सारे कारण ने ड्यू टू विच ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਓਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਓਫੈਂਡਰਸ ਕਮਿਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਨ। ठीक है, गल समझ लगी। There are options of reason due to which first time offenders committing crime again, बहुत सारे कारण ने, पर ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ but the ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ but the major reason ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆ but the predominant one is predominant करना ਵੱਡਾ true predominant one is rehabilitation centers ਦੀ ਕਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਦੇਖੋ predominant one is lack of rehabilitations spelling okay yeah rehabilitations in prison किथे जेल दे विच। गल दी समझ लगी। देयर आर ओशंस ऑफ या प्लेथोरा ऑफ या फिर नंबर ऑफ रीजन ड्यू टू विच फर्स्ट टाइम offenders committing crime again but the predominant one is rehabilitations या lack of rehabilitations in prison। rehabilitation ਦੀ ਕਮੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਟ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਓਕੇ। ਸੌਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਈ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ offenders committing crime again। why the first time offenders committing crime again to answering this to answering ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ to answering it the predominant ਅੱਗੇ ਉਹੀ predominant reason is predominant reason is ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ lack of rehabilitations in prison। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ। ਓਕੇ, owing to this ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੀ ਆ। owing to this ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। owing to this ਦਾ ਮਤਲਬ due to this, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। owing to this criminals are not given any chance, criminals are not given any chance to learn new skills, to learn new skills, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟੈਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਆਫ ਇਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਆ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਤੇ get mix up with other offenders, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਫੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡ। ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ intentions, ਓਕੇ, ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਿਆ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ, ਓਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਉਹ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਟਾਸਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬ ਫੁੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਕੈਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੋਕੈਬ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है। टू एग्जाम्पलीफाई या फिर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल सिंपल वर्ड। कोई इतने आपदी स्किल्स ना दिखाओ भी असी गूगल तो पढ़े आ। फॉर इंस्टेंस ओके। हुण आप एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल अपना एवें रिलेट करना चाहिए भी हाँ भी रीहैबिलिटेशन सेंटर की कमी करके इन्ने जड़े होर क्राइम जो ज़्यादा क्राइम करन लग पे, क्योंकि आही अपना कारण आ। हुण कोई भी सर्वे चक लो, मैं हुण चक्कन लगा, ये मैं कोई तैयार नहीं किया होया, मैं तुहाडे सामने लिखी जाना। जे कोई गलत भी हो जाए तो दस दिओ, आपां सही कर लांगे। आपां सर्वे लिखते हैं BBC conducted a survey in 2011 कंडक्टर लिखा क्योंकि फस्ट की गल एंड रिवील्ड उन्होंने की रिवील्ड किया दैट 8 आउट ऑफ आज सर्वे कितने भी ला दो, कुछ भी आ जाए ना, पोल्यूशन ना कुछ भी आ जाए, 8 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 एवं वाला ला दो। 8 आउट ऑफ 10 क्रिमिनल्स commit offense again कादे करके रिहैबिलिटेशन सेंटर की कमी करके। ड्यू टू कमी नूं होर की लग सकते, लैक ऑफ लिखता, होर कमी की है स्कैरसिटी। ये याद करने पैने तुहानूं, स्कैरसिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर लिखता, ट्रीटमेंट सेंटर्स इन प्रिजन की थां ते जेल भी इंग्लिश का वर्ड ही है। ओके। एग्जाम्पल भी क्लीयर जमा। जे तुसी होर कोई देना, तुसी होर कोई हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया का देना, तुसी आपदे हिसाब नाल कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। होना वैलिड चाहिए, ज़्यादा भी नहीं झूठ मारना भी, जैनुअन जा एग्जाम्पल लगना। जिवें BBC कंडक्टेड ए सर्वे इन 2011 एंड रिवील्ड दैट 8 आउट ऑफ 10 क्रिमिनल्स कमिट offense again due to scarcity of due to scarcity of treatment centers in jail दी कमी दे करके दा मतलब ड्यू टू। ठीक है। ओइंग टू पहले इत्थे ड्यू टू मैं हुण लाता, ड्यू टू दा मतलब भी बिकॉज ऑफ ही आ। हुण अपना रह गया लास्ट रिजल्ट भी की रिजल्ट आ। रिजल्ट दे तुहानूं मैं सिनोनिम्स दसदा, सिनोनिम्स कहता सॉरी, अपने कनैक्टर्स भी एग्जामिनर नूं किवें पता लगूगा, रिजल्ट लिखण लगे आ। 10 सिंपल आप लिखांगे, कोई आप ज़्यादा नहीं जाना। लिख सकते हो 10 therefore as a result ठीक है। एवें दी चीज़ां ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਤਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। फाइनेंशियल कमी अगे स्कैरसिटी भी कमी लिखता मैं, लैक ऑफ भी लिखता। फाइनेंशियल एक कमी होंगी आ क्राइसिस,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਕੇਲਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਕੇਲਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਲੀਡਸ them, ਐਵੇਂ ਵਰਡ, ਲੀਡਸ them back into the crime, ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, back into the crime, that's it, ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੀਡਸ them back into the crime, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। There are oceans of plethora of number of reasons due to which first time offenders committing crime again, but the predominant one is rehabilitation, ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ। explain ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, owing to this criminals not given any chance to learn new skills, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, instead of it ਜਾਂ ਫਿਰ apart from it, they get mixed up with other offenders which proliferates their criminal intentions। ਓਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਦੇ ਦੋਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਟ helps them not only to retain मतलब सीखना, to retain their skills, skills सीखने वास्ते ही नहीं कला, but also हर कनेक्टर्स दे पहला कोमा होगा, but also ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਬਟ ਆਲਸੋ give a chance to mix up ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਿਕਸ ਅਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਅਪ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਰੀਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ in society। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ, ਆਲਦੋ, ਯੈਟ, even though, yet, the more, ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 7+ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਤੇ 7+ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।